Write example number 1, write it. Everyone please write it. An n-type germanium sample. An n-type germanium sample. An n-type germanium sample has a donor density of, लिहिताय ना सगळेजण? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Okay. An n-type germanium sample has a donor density of 10 raised to 21 per meter cube. 10 raised to 21 per meter cube. It is arranged. It is arranged in a Hall experiment. It is arranged in a Hall experiment. It is arranged in a Hall experiment having magnetic field of magnetic field of 0.5 Tesla, 0.5 Tesla, magnetic field of 0.5 Tesla, and the current density is 500 ampere per meter square. 500 ampere per meter square. Find the Hall voltage. Find the Hall voltage if the sample is 3 millimeter wide. Find the Hall voltage if the sample is 3 millimeter wide. ओके. कोण सांगते कसं सोडवायचं एक्झाम्पल स्टेप्स? पहिली स्टेप काय आहे? एनीवन what is step number 1? मेत्रे. गिवन लिहायचं सर पहिला. गिवन क्वांटिटी. आता पहिली गिवन क्वांटिटी काय? एन टाइप जर्मेनियम सॅम्पल हॅज अ डोनर डेन्सिटी. डोनर डेन्सिटी किती दिली आहे हो? डोनर 10 डेन्सिटी to the power 21 upon meter cube. 10 to the power 21. 10 to the power 21. म्हणजे right here value of n is given here. Okay, 10 raised to 21. Small n is equal to, write it first. Small n is equal to 10 raised to 21 here. 10 raised to 21 per meter cube. Second काय दिलं आहे? मॅग्नेटिक फील्ड दिले. किती दिले मॅग्नेटिक फील्ड? किती दिले Magnetic field 0.5 Tesla. Okay, right value of B, right value of B 0.5 Tesla. Right value of B 0.5 Tesla. नंतर काय दिलेलं आहे? What is next given quantity? करंट डेन्सिटी. Current density. Current करंट density. डेन्सिटी म्हणजे काय असते? करंट असते का करंट जे असते? आय का जे? J. J is given. J. Okay, let J is equal to काय दिले? J is equal to 500 ampere per meter square. Ampere per meter square. Okay, write it 500 ampere per meter square. नंतर काय दिले? विड्थ दिले, W दिले इथं. विड्थ, वाइड मीन्स विड्थ. Okay, W is given. What is width? Width 3 millimeter. 3 Right? mm. 3 3 millimeter. Convert millimeter into meter. How to convert millimeter into meter? 3 into 10 raised to, how to Minus convert 3 into 10 raised to -3. minus 3. 3 into 10 raised to minus 3. Then for Hall voltage, which formula is suitable here? Current density is given. This Hall voltage in terms of current density कुठला येणार आहे? VH is equal to BJW upon NE. okay, JBW or BJW upon N into E. Write this formula. VH is equal to BJW upon N into E. Put values. B ची व्हॅल्यू पुट अप करा. काय B ची व्हॅल्यू? 0.5 टेस्ला. J ची काय आहे हो? करंट डेन्सिटी J 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. W ची काय आहे? 3 into 10 raised to minus 3. Then N is 10 raised to 21. And E, charge of electron. Right, one more given quantity here. Charge of electron is equal to, write it,
charge of electron is equal to E is equal to किती आहे E ची व्हॅल्यू 1.6 ना 602 2 into into 10 10 raised to to the power minus 19. minus minus 19 19 coulomb. 1.602 into 10 raised to minus 19 coulomb. Get one more given quantity here. Put values and simplify. प्रत्येकाने सोडवायचं आहे with calculator. I will give time 3-4 minutes. Please complete it. Don't write direct answer. Calculator पण वापरता आलं पाहिजे. 4.7 into किती आहे ते सांगायचं मला. Everyone please make calculations. Don't write direct answers. सगळ्यांनी व्हॅल्यू पुटअप केले 0.5 into 500 into 3 into 10 raised to minus 3 dividing by 10 raised to 21 into 1.6 into 10 raised to minus 19. Okay, and then make the calculations. Anyone? What is answer? एवढा वेळ नाही लागायला पाहिजे. 4.68. 4.68. Okay, 4.6. Okay, 4.68 into 10 raised to 10 raised to किती तो पण फॅक्टर महत्वाचा आहे ना 10 raised to 4.68 into 10 raised to -3. Okay, 10 raised to -3. युनिट काय येणार आहे ह्याला व्होल्ट. राइट आंसर 4.68 into 10 raised to -3 volt. और कन्वर्जन ऑफ वोल्ट into millivolt 4.7 और 4.68 millivolt. 4.68 millivolt. 4.68 into 10 raised to -3 volt किंवा 4.68 volt. सॉरी millivolt. तेव्हा झाले का प्रत्येकाचं? Yes, sir. yes sir. डायरेक्ट कॉपी केलं नाही ना? ठीक आहे. प्रत्येकाने कॅल्क्युलेशन्स केले? no sir Yes, sir. केलो calculation. Sir. ज्यांनी केले नाही त्याने एकदा प्रॅक्टिस करून बघा. कुठे मिस्टेक होत असेल तर देन कॉल मी. दिलेच आन्सर दिलेलेच आहे आपण. एकाच आलं म्हणजे बाकीच्यांचं यायलाच पाहिजे. कॅन आय टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल? सेकंड एक्झाम्पल. yes sir Okay, write it. A copper specimen. Let example number 2. Copper specimen having length 1 meter. Copper specimen having length 1 meter. Width 1 centimeter. Length 1 meter. Width 1 centimeter. And thickness 1 millimeter. Thickness 1 millimeter. Is conducting 1 ampere current. Is conducting 1 ampere current along its length. 1 ampere current along its length and is applied with a magnetic field of 1 Tesla along its thickness. It experiences Hall effect. And a Hall voltage of
0.074 microvolts, Hall voltage of 0.074 microvolts appears along its width full stop. Calculate the Hall coefficient. Hall coefficient means what is Hall coefficient? RH RH na. Calculate Hall coefficient means RH and the mobility mobility म्हणजे काय हो? म्यू म्यू. मोबिलिटी म्हणजे म्यू. हॉल कोएफिशिएंट म्हणजे RH. Calculate the Hall coefficient and the mobility of electrons in copper full stop. In bracket write it. Conductivity of copper is given. Conductivity म्हणजे काय? सिग्मा रो काय असते? what is sigma. Okay, conductivity of copper is sigma is equal to 5.8 into 10 raised to 7. 5.8 into 10 raised to 7. युनिट काय येणार आहे कंडक्टिव्हिटीचं? ओहममीटर रेस टू -1 वर आहे. ब्रॅकेटच्या वर आहे. ओहममीटर रेस टू -1 किंवा मूव पर मीटर. ओहम इन ब्रॅकेट ओहममीटर ब्रॅकेटच्या वर रेस टू -1 हे कंडक्टिव्हिटी. व्हॉट इज फर्स्ट स्टेप? काय सांगायचं फर्स्ट स्टेप? कोण सांगताय? गिवन क्वांटिटी. पहिल्यांदा लेंथ किती दिली आहे? व्हॉट इज लेंथ? 1 meter. L is given. L is 1 meter. This is L. Width दिले W. W किती आहे हो विड्थ? व्हॉट इज विड्थ? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. कन्वर्जन करावं लागेल आपल्याला. 1 सेंटीमीटर इंटू मीटर काय लिहिणार? 10⁻². एका खाली एक लिहायचं गिवन क्वांटिटी. समोर लिहायचे नाही. तिथं मला जागा कमी आहे म्हणून मी समोर लिहिले. तुम्ही लिहिताना मात्र नोटबुकमध्ये एका खाली एक लिहायच्या. पहिली लेंथ लिहिली, पुन्हा विड्थ. पुन्हा काय? थिकनेस. थिकनेस किती आहे? व्हॉट इज थिकनेस? 1 millimeter. ओके. स्मॉल टी. 10⁻³ मीटर. ओके. करंट दिलाय. व्हॉट इज करंट? I. 1 ampere. I is equal to 1 ampere. This is I is equal to 1 ampere. B दिलाय. मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे? मॅग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला. 1 टेस्ला. Tesla. B is equal to 1 टेस्ला. हॉल व्होल्टेज दिलेला आहे. व्हॉट इज हॉल व्होल्टेज? किती दिले हॉल व्होल्टेज? 0.074 मायक्रोचं व्होल्टमध्ये. मायक्रोव्होल्टचं व्होल्टमध्ये 10⁻⁻⁶. Conversion of microvolt into volt, right? 10⁻⁻⁶. 0.074 into 10⁻⁻⁶ volt. Convert microvolt into volt. कंडक्टिव्हिटी दिली. आणि कंडक्टिव्हिटी सिग्मा दिले. सिग्मा किती दिले? 5.8 into 10⁻⁷. 5.8 -7. नाही +7 आहे कंडक्टिव्हिटी. 5.8 into 10⁻⁷ आहे. 5.8 into 10⁻⁷. ओहम मीटर रेस टू -1. ओहम मीटर रेस टू -1. ओके. फर्स्ट फॉर्म्युला RH चा लिहा. RH इज इक्वल टू काय? RH इज इक्वल टू एट दिस वन. RH इज इक्वल टू VHT upon B into I. VHT upon B into I. VHT upon B into I. VH ची व्हॅल्यू किती आहे? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ VH? 0.074 into 10⁻⁻⁶. -6. What is T? Thickness 10⁻⁻1. Okay, 1 into 10⁻⁻³ म्हणजे 10⁻⁻3. B किती दिलंय? B 1 आहे. 1. आणि हे किती दिलंय? 1. करंट 1. करंट 1. Current पण 1. ठीक आहे. देन सिम्प्लिफाय. इथे सिम्प्लिफाय करायला काय राहिलंच नाही. इथे वरचं 2च फॅक्टर आहेत फक्त. 10⁻⁻⁶ आणि 10⁻⁻3. इथे काय केलं? 2 म्हणजे 7.4 into 10⁻⁻11 आलं आहे. ठीक आहे. 7.4 into 10⁻⁻11.
युनिट काय येणार आहे आर एचचं कोण सांगताय? व्हॉट इज युनिट ऑफ आर एच? युनिट ऑफ आर एच per coulomb. मीटर क्यूब. हां Meter cube Meter cube per मीटर क्यूब um, पर per कूलम. coulomb. per coulomb. मीटर क्यूब पर कूलम. ठीक आहे. देन नेक्स्ट मोबिलिटी. मोबिलिटी व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर मोबिलिटी? म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर Sigma एच. RH. सिग्मा सिग्मा इंटू आर एच. म्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आर एच. पुट व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा. सिग्माची व्हॅल्यू दिलेली आहे. कंडक्टिव्हिटी किती दिली आहे? व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ सिग्मा? 5.8 into 10 raised to 5.8 into 10 raised to 7 7. into RH 1 7.4 into 10 raised to minus काढले आपण RH इथं. What is RH? 7.4 into 10 raised to minus 11. बरोबर आहे? What is RH? 7.4 into 10 raised to minus 11. Simplify it. काय येणार आन्सर? बघा कॅल्क्युलेशन करू. मल्टिप्लाइड बाय 5.8 into 7.4 40. 42.92. Okay, means 4.3 into 10 raised to minus 3 आला. 42.92. हाँ Okay, 4.3 okay into 10 raised to minus 3 आलं बघा. किंवा 4.2 म्हणता येतं. okay 4.2 into 10 raised to 42 म्हणल्यानंतर 4.2 घेतो मी इथं. 4.2 into 10 raised to minus 3. ठीक आहे. नाही सर 92 पण टू दोन. 3 होते ना. हां 9 ते मध्ये. झालं की मग ठीक आहे. 4.3 म्हणलं होतं म्हणून तर मी 4.3 into 10 raised to minus 3 आलं का बरोबर आता? बरोबर आहे ना? ठीक आहे. युनिट काय आहे ह्याचं? व्हॉट इज युनिट? Meter मीटर square. पर वोल्ट पर मीटर स्क्वेअर पर होल्ड सेकंद. What second? राईट इट. Second. मीटर स्क्वेअर पर होल्ड सेकंद. मीटर स्क्वेअर पर होल्ड सेकंद. दिस इज युनिट ऑफ मोबिलिटी म्यू. मोबिलिटी. Mobility mu. Okay, meter square per whole second. Okay, over. The second example is over. झालं का प्रत्येकाचं? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I go for Yes, sir. next one? Next one. Yes. ठीक है. Write it. A copper strip. Take next example. Copper strip. 2 centimeter wide. Copper strip 2 centimeter wide and 1 millimeter thick. Copper strip 2 centimeter wide and 1 millimeter thick is placed. कौलवार म्यूट अनम्यूट करा हाँ. Copper strip 2 centimeter wide and 1 millimeter thick is placed in a magnetic field. Is placed in a magnetic field with 1.5 Weber per meter square. Is placed in a magnetic field with 1.5 Weber per meter square. Full stop. If a current of 200 ampere, if a current of 200 ampere is set up in the strip, current of 200 ampere is set up in the strip, calculate the potential difference. Potential difference means VH, hall voltage. In bracket लिहा कुठेतरी VH. Calculate the potential difference means hall voltage VH. Calculate the potential difference which appears across the strip, which appears across the strip if the number of charge carriers, if the number of charge carriers is equal to write it 8.4 into 10 raised to 28, 8.4 into 10 raised to 28 per meter cube
8.4 into 10 raised to 28 per meter cube. Anyone म्हणल्यापेक्षा I will tell the name. Ashish, roll number 15. Tell me the given quantities. 1, 5, 15. आशिष बोराडे. यस नो काय ऐकताय का ते तर कळायला पाहिजे मला. 61 नंबर अनुराग शिंदे. रोल नंबर 61 अनुराग शिंदे. अनुराग नो सर. नो काय गिवन क्वांटिटी सांगायला नो कशाला पाहिजे? येस सर. येस सर. I is equal to वळीने 208. डायरेक्ट सांगायचं नाही, इथून जायचं वाचत वाचत. कॉपर स्ट्रीप 2 सेंटीमीटर वाईड. म्हणजे विड्थ लिहा. विड्थ W इज इक्वल टू, राईट इट फर्स्ट. खालचा आन्सर बघायचं नाही डायरेक्ट. ठीक आहे, लिहा W इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. W इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ठीक आहे. कन्वर्ट 2 सेंटीमीटर W इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू किती येणार? -2 ना मीटर, बरोबर आहे का? 2 इंटू 10 रेज टू -2. थिकनेस दिली आहे, एवढी थिकनेस 1 मिलीमीटर. थिकनेस इज T इज गिवन, राईट? T इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर. एक्झाम्पल सोडवताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट गिवन क्वांटिटी व्यवस्थित लिहिणे आणि त्याचे कन्व्हर्जन्स करणे. इथंच मिस्टेक होतात 99%. ठीक आहे. T इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, राईट इट. 1 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर. 1 इंटू 10 रेज टू -3 मीटर लिहिलं, थिकनेस लिहिली. देन B इज गिवन. व्हॉट इज B? 1 पॉईंट. शिंदे अनुराग सांगा ना पटकन. 1.5 इंटू 10 रेज टू, व्हॉट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू? 1.5 into 10 raised to -2. कुठे आहे 10 रेज टू? मी म्हटलं म्हणून लगेच चालू केला. व्हॉट इज व्हॅल्यू सर ऑफ B? मला स्क्रीन दिसत नाही सर. माझी इथे नेटवर्क कनेक्शन जरा कमी आहे. इथं नाहीच तर कुठे आहे -3 इथं? नेटवर्क कनेक्शनचा निम्म दिसतं, निम्म दिसत नाही. असं कधी होतं का नेटवर्क कनेक्शनला? हो सर स्क्रीनच दिसत नाही हो सर. थोडी दिसते की लगेच काढते. आराम सांगताय. ठीक आहे. बी राईट इट. बी 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. करंट किती आहे? व्हॉट इज करंट? I इज इक्वल टू, रोल नंबर 200 ampere. ओके, राईट. I इज इक्वल टू 200 एम्पियर, राईट. I इज इक्वल टू 200 एम्पियर करंट. ओके काय? आणि N ची व्हॅल्यू दिली आहे शेवटी, स्मॉल n. कॅरियर कॉन्सन्ट्रेशन, व्हॉट इज स्मॉल n? 8.4 into 10 raised to 28 ओके, per meter cube. Okay, 8.4 into 10 raised to 28 per meter cube. In which formula VH is equal to BI upon, right? Formula VH is equal VI upon NET. BI upon NET. VI. Okay, BI upon NET. Put value of I is equal to 200. I is equal to 200. What is B? B ची व्हॅल्यू किती आहे? B ची व्हॅल्यू 1.5. 1.5 sir. okay, 1.5. Weber per meter. 1.5. N, what is value of N? 8.4 into 10 raised to 28 meter cube. 0.4 into 10 raised to 28 per meter 28 cube. meter. E ची व्हॅल्यू दिली आपण पहिल्यांदाच. E is equal to काय? E 1.6 into 10 raised to 1.6 1.10 into 10 raised to 19 square. minus 19. 1.6 into 10 raised to minus 19 कोलॉम. E ची व्हॅल्यू लिहिली आपण. ठीक आहे. आणि शेवटी लास्ट थिकनेस किती आहे? 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर म्हणजे किती आलं? 1 into 10 raised to 10 raised to minus -3. 3. Okay, 1 into 10 raised to -3. Put value, simplify it now. Tell me the last answer. Direct सांगायचं नाही, थोडं सोडवा. 300 upon 13.44. अपॉन कशाला आता पाहिजे? into 10 to the power 2 22.32. 33 Okay. into 10 raised to -6. Okay, Minus 20. Okay, 22 point 32.
into 52. 10 32 10 हा. raised to minus 6. minus 6 -6. ओके, इथं मी काय केलं 2.2 केलं त्याचाच. हां, 2.2 इकडे एक पॉईंट सरकावला इंटू 10 रेज टू -5 घेतला. ठीक आहे, व्होल्ट. हे दोन्ही बरोबर आहे तुमचे, हे पण बरोबर आहे, हे पण बरोबर आहे. कुठल्या वेळेला असं 22 लिहिले तरी पण बरोबरच आहे. ओके, वर ठीक आहे 22 मायक्रो व्होल्ट आलं तुमचं. मग ते 22 मायक्रो व्होल्ट. ओके, 22 into 10 raised to -6 volt म्हणजे 22 microvolt. Okay, can I take next one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Write it. Example Yes, number 4. sir. Write it 4. मार्क डिस्ट्रीब्युशन कसं असतं एक्झाम्पल? कसं असतंय, पहिल्यांदा गिव्हन क्वांटिटी आणि फॉर्म्युला, तिथपर्यंत 2 मार्क्स असतात. ठीक आहे, आणि शेवटच्या आन्सरला 1 मार्क्स असतात. गिव्हन फॉर्म्युला व्हॅल्यू पुटअप करणे त्याला 2 मार्क्स आहेत आणि आन्सरला 1 मार्क्स असतात. ठीक आहे, राईट इट. अ करंट ऑफ 50 ampere, current of 50 ampere, example number 4, current of 50 ampere is established, current of 50 ampere is established in a slab of, yes, mute yourself, Kaulwar, yes, Kaulwar. बऱ्याच वेळा सांगावं लागतं यशला. हां, करंट ऑफ 50 ampere is established in a slab of copper, 0.5 centimeter thick, 0.5 centimeter thick, 2 centimeter wide, 2 centimeter wide, full stop. The slab is placed, the slab is placed in a magnetic field B. The slab is placed in a magnetic field B of 1.5 Tesla. Slab is placed in a magnetic field B of 1.5 Tesla. Full stop. The magnetic field is perpendicular. The magnetic field is perpendicular to the plane of the slab. The magnetic field is perpendicular to the plane of the slab and to the current. Magnetic field is perpendicular to the plane of the slab and to the current. Full stop. The free electron concentration, the free electron concentration in copper is 8.48. The free electron concentration in copper is 8.48 into 10 raised to 28. 8.48 into 10 raised to 28 electrons per meter cube. Electrons per meter cube. Full stop. What will be the magnitude of, what will be the magnitude of Hall voltage? What will be the magnitude of the Hall voltage across the width of the slab, across the width of the slab? Okay, over. Okay, this is similar type of example, same formula आहे, VH is equal to BI upon NET. तो थोड्याशा व्हॅल्यूज वेगळ्या आहेत, पुटअप करून सोडवायचं. उद्या मला आन्सर सांगा वाटलं तर नेक्स्ट लेक्चरला. ओव्हर. Exam numerical is written, yes or no? Yes. Yes, Okay, sir.
Yes, सोडवू sir. सोडवू शकताय सर्वजण? येस हो, सर. sir. Yes, sir. ओके येस सर. ओके. आणि Yes, जर काय अडचण, हा कोण आहे यश कौलवार? प्रत्येक वेळेस चालू आहे तुमचं. नाही, sir. ठीक आहे. आणि दुसरी मी गोष्ट, ओके, दुसरी गोष्ट म्हणजे MCQ जे आहेत, MCQ मी ह्याच्यात टाकले, ते सीटवर आहेत बघा आपल्या, तिथे लिंक देतो, तिथे MCQ पण टाकलेले आहेत आणि हे न्यूमरिकल्स पण टाकलेत सोडवलेले. ठीक आहे. लास्ट एक्झाम्पल, राईट इट. कॉपर स्ट्रीप, प्रत्येकाने आपला रोल नंबर लिहायचा आहे चॅट बॉक्समध्ये. कॉपर स्ट्रीप, राईट, लास्ट एक्झाम्पल. कॉपर स्ट्रीप 4 centimeter wide, copper strip 4 centimeter wide and 0.5 millimeter thick, 0.5 millimeter thick, carries a current of 100 ampere, carries a current of 100 ampere, is placed in a magnetic field of 2 Weber per meter square. Magnetic field of induction 2 Weber per meter square is placed in a magnetic field of induction 2 Weber per meter square, acting at right angles to the strip, comma, a Hall potential difference 29.7 into 10 raised to minus 6 volt, 29.7 into 10 raised to minus 6 volt appears across its edge, find, काय काय काढायचं आहे. फर्स्ट, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड. पहिल्यांदा हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणजे EH काढायचं आहे आपल्याला, EH. सेकंड, द नंबर ऑफ चार्ज कॅरियर्स पर मीटर क्यूब म्हणजे स्मॉल n ची व्हॅल्यू काढायची. हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स EH and the number of charge carriers means value of small n. Okay, कोण सांगते गिवन क्वांटिटी पहिल्यांदा? Anyone? width 4 centimeter दिली. Okay, width दिलेलं आहे, right? W is equal to, right? हा. W is equal to, right? Everyone, W is equal to 4 centimeter. Into 10 raised to काय येणार आहे सेंटीमीटरचे मीटर मध्ये? 4 into 10 raised to -2. -2. Okay, then thickness दिले. What is thickness? 0.5 millimeter. Okay, 0.5 millimeter म्हणजे स्मॉल t ची व्हॅल्यू दिली आहे 0.5. दिस इज W ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. 0.5 into 10 raised to minus 3 लिहायचं मीटर मध्ये कन्वर्जन करताना. नंतर काय दिलंय? व्हॉट इज नेक्स्ट व्हॅल्यू? करंट दिलाय I. 100 ampere. Right, करंट I. दिलाय 100 ampere. Okay, I is equal to 100 ampere. नंतर नेक्स्ट व्हॅल्यू मॅग्नेटिक फील्ड B is equal to 2. दिले 2. E दिलाय 2 वेबर पर मीटर स्क्वेअर बी दिलाय. नंतर काय दिलाय? पोटेन्शियल डिफरन्स दिलाय म्हणजे म्हणजे व्होल्टेज. हॉल व्होल्टेज VH दिलाय. हॉल व्होल्टेज राईट, इट VH इज इक्वल टू काय लिहिणार? VH इज इक्वल टू 29.7 29.7 into 10 raised to minus 6. व्होल्ट. ठीक आहे. फर्स्ट राईट ऑल दी, आणि E ची व्हॅल्यू एक लिहा शेवटी. E इज इक्वल टू काय? E ची व्हॅल्यू व्हॉट इज E? 1.6 into 10 raised to 1.6 minus into 10 19. raised to minus minus 19 19 coulomb. coulomb. ओके, राईट. फर्स्ट फॉर्म्युला, Coulomb. पहिला फॉर्म्युला लिहा हा EH काढण्यासाठी, आणि दुसरा फॉर्म्युला N काढण्यासाठी. हा, हे दोन फॉर्म्युले. ओके,
याच्यावरून एन काढायचं. राईट, फर्स्ट दिस फॉर्म्युला EH इज इक्वल टू VH अपॉन W and simplify it. Second, write it VH is equal to BI upon NET, N इकडे घ्यायचं, then N is equal to BI upon VH E into T. Put values and simplify. Everyone please simplify it. हे 5 एक्झाम्पल पैकी 4 एक एक्झाम्पल सोडवायला दिलेलं आहे फक्त आपण, ते पण सिमिलर टाईप आहे म्हणून. असाइनमेंट्स कधी पाठवणार मला? परवा पाठवताय? असाइनमेंट मध्ये MCQ 25 MCQ दिलेले, न्यूमरिकल्स आणि क्वेश्चन्स मी दिलेले, तेवढे लिहून मला PDF करून टेलिग्रामवर टाकायचे. वेळ आता चॅप्टर संपून किती दिवस झाले, त्या वेळेस किती 1-2 दिवस अजून एक्स्ट्रा घ्या. किती तारीख आहे आज? 25 तारखेपर्यंत द्या. ठीक आहे, आज 22 आहे, 23, 24, 25 पर्यंत मला PDF सगळ्यांचे यायला पाहिजेत टेलिग्रामवर. हे 5 क्वेश्चन पण द्यायचे का सर? हा, तर हे 5 MCQ क्वेश्चन. होय, 5 न्यूमरिकल्स पण द्यायचे आहेत, MCQ 25 MCQ लिहायचे आहेत आणि दिलेले 5 क्वेश्चन्स काय तर दिलेत ना असाइनमेंटचे. सर असाइनमेंटला assignment- बुक करतो ना, ठीक आहे, बुक करा, पानं. चालते बुक करा. बुकचं PDF करून, फोटो काढून PDF करून मला ह्याच्यावर पाठवायचे. कशावर? टेलिग्रामवर पाठवायचं, रोल नंबर टाकून. तर मग हे आता लिहिलेलीच 5 क्वेश्चन पाठवायचे ना, आम्ही आता सॉल्व्ह केलेले. हा, हेच न्यूमरिकल. त्याच फोटो काढून पाठवायचं ना. हा, हेच म्हणजे ह्याचं नाही, असाइनमेंट बुक मध्ये व्यवस्थित क्वेश्चन आन्सर टाईप लिहायचं, त्याचे PDF बनवायचे आणि पाठवून द्यायचे माझ्याकडे. ठीक आहे, ओके 25 तारीख देतो ओके, लास्ट, सर. 25 पर्यंत येऊ द्या. सर ओके बोला की काय अडचण? सर, मी ऑलरेडी पेजेसवर MCQ लिहिले. पेजेसवर लिहिलेत का MCQ? हो सर. लिहा ना, आता पेजेसवर नोटबुक मध्ये एकदा प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला लिहावाच लागणार आहेत ना कधी ना कधी. ठीक आहे, व्यवस्थित ओके करून सर, लिहा. नोटबुक मधली का? ठीक आहे, नोटबुक मध्ये एक नोटबुक बनवली तरी चालेल. पेजेसवर मग सगळ्याच पेजेसवर लिहून त्याचे स्क्रीनशॉट काढून पाठवले तरी चालतील मला, फोटो काढून. ठीक आहे, ओके. सर पेजेसवर चालते पाठव. हा, पाठवा, त्याचे पण पाठवा MCQ सगळं. ठीक आहे, हो सर. लास्ट डेट 25 ठेवू आपण. आणि हा युनिट संपलेला आहे. युनिट नंबर 1. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट युनिट नंबर 2, क्रिस्टलोग्राफी. ओके, आणि MCQs मी ह्याच्यामध्ये टाकलेत. कुठे टाकलेत सगळे MCQ? कुठे बघणार? गुगल शीटवर. गुगल शीटवर. Google sheet गुगल वर. शीटवर MCQ आहेत, न्यूमरिकल्स आहेत आणि PPT पण आहेत. ओके, सगळं Yes, काही. sir. ठीक आहे, सगळ्या नोट्स वगैरे तिथे अवेलेबल आहेत. रेफर दॅट गुगल शीट. सर आता ह्याच्यामध्ये 4थं एक्झाम्पल जे तुम्ही दिलंय ना, हा त्याच्यामध्ये VH ची व्हॅल्यू 11.1607 आली आहे ना, हा इंटू 10⁻⁷. हा. मग 07 म्हणजे 11.1607 आहे ना, जो 07 आहे त्याला हा. 07 ला राऊंड ऑफ करून 1 करता येतं ना. करता येते, काय नाही. 11 नुसतं 11 × 10⁻⁷ लिहिले तरी चालेल, काय अडचण नाही आहे. ठीक आहे, ओके. नुसतं 11 × 10⁻⁷ लिहिले तरी काही फरक पडणार नाही. ओके, ठीक आहे. You will close it Sir. now. हा, बोला की. जे